السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں نعت خواں وقار محمود ہاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ آج تک میں نے صرف نعت خوانی کے اوپر بات کی ہے، نعت کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں، اپنی آواز کو کیسے خوبصورت بنائیں، نعت کے ساتھ جو ووکلز کا تعلق ہے میں نے اس پر ہی ویڈیوز بنائی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں شاعری پر بات کرنے جا رہا ہوں، شاعری کیسے سیکھیں۔ اور مجھے کسی نے بھی فرمائش نہیں کی کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں۔ میں خود کسی وجہ سے، ایک بہت ٹھوس وجہ ہے جس کی وجہ سے میں شاعری پر ویڈیوز بنا رہا ہوں، کیونکہ میں آئے دن نیا سے نیا کلام اپلوڈ کرتا ہوں، نئی سے نئی جو ہیں چیزیں، نئی سے نئی نعتیں میں پڑھ رہا ہوں، اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو جو لکھنے والے ہیں انہوں نے میرے ساتھ اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں کہ یار ہمارا بھی یہ کلام پڑھ کے اپلوڈ کرے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، ہر کسی کا کلام نہیں میں پڑھتا۔ اور خاص طور پہ جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی جب میں نعتیں دیکھتا ہوں تو وہ میں ایسے نہیں کہ کسی کا دل دکھا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ جس کام میں محنت کرتا ہے نا، اس کو اسی کام میں اس کا پھل ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کرکٹ پہ محنت کی، آپ کو کرکٹ میں پھل ملے گا۔ مطلب کہ میں نے آج تک کبھی اپنے ہاتھ میں بیٹ نہیں پکڑا اور میں گراؤنڈ میں چلے جاؤں کہ جی مجھے اپنی ٹیم میں موقع دیں، تو اگر وہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ کھیل ہی نہیں سکتے، تو اس میں میرا کیوں دل ٹوٹے؟ میں نے کبھی اس میں محنت ہی نہیں کی۔ میں اگر محنت کر کے جا رہا ہوں، میرے اندر ٹیلنٹ ہے، تو کوئی مجھے کہے کہ آپ نہیں کھیل سکتے، تو پھر تو میرا دل برا ہونا اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس کام میں اتنی مار ہی نہیں کھائی، کسی آپ استاد کے پاس بیٹھے ہی نہیں، تو وہ امید رکھیں کہ میری لکھی ہوئی نعتیں پڑھی جائیں، ایسے ہو ویسے ہو، جی میرا نام ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ محنت کریں، آپ کسی بڑے اور بڑے کچھ چلیں، آپ مشہور نہ بھی ہو، آپ اور میں ویسے بھی مشہور شاعراء کرام ان کے پاس اتنا ٹائم کا کہ وہ سکھائیں، کسی اچھے شاعر کے پاس آپ بیٹھیں جو واقعی شاعری کے رموز و قاف سے واقف ہو، تو پھر آپ اس کے پاس بیٹھیں، ان کو اپنی نعتیں دکھائیں، وہ آپ کی نعتوں کی اصلاح کریں، وہ آپ مجھے سینڈ کریں، میں اس نعت کو دیکھوں، وہ اس نعت میں اگر کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہے، وہ واقعی ایک اچھا کلام ہے، منفرد کلام ہے، تو میں ضرور پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، اب اکثر اب آپ مجھے میسج کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا دل توڑا ہے، آپ نے کہا کہ جی ہم نے محنتیں نہیں کی، آپ یہ دیکھیں کہ یار آپ نے سرکار کو سنانا ہے۔ تو یار سرکار کی بارگاہ میں اچھا تحفہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بجائے کہ ایسے ہی کاپی پہ آپ نے صفحہ پھاڑا، اس پہ آپ نے لکھنا شروع کر دی ہے نعت، اور آپ نے 5-6 اشعار ایسے ہی لکھ لی ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ ایسا تحفہ میں سرکار کی بارگاہ میں نہیں پیش کرتا، میں وہ تحفہ پیش کرتا ہوں جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میں دیکھوں کہ یار یہ واقعی اچھا کلام ہے، یہ واقعی خوبصورت اس کے اشعار ہیں۔ میں سرکار کی بارگاہ میں اچھی کوالٹی کی چیز پیش کرتا ہوں، میں کوئی ایسی چیز نہیں پیش کرتا جس پہ محنت نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اور چاہے آپ کا دل ٹوٹے یا جو مرضی ہو، آج کی ویڈیو میں شاعری کے حوالے سے اس وجہ سے بات کروں کہ یار آپ لوگ کچھ شاعری کو بھی سمجھیں۔ میری ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے آپ کسی استاد کے پاس جائیں، تو شاعری اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شاعری میں کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، بڑی بڑی ماریں کھانا پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اور بڑے بڑے شعراء کرام کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، غالب جیسے شاعروں کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے، اور علم عروض سیکھنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بحریں سیکھنے پڑتی ہیں، وزن کیا ہے، ٹھیک ہے، فاعلاتن کیا ہے، فعلن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے، علم عروض کو سیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے جو مین چیز ہے وزن، وزن نہیں ہوگا تو شعر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک مصرع گلی ہے، دوسرا مصرع ڈنڈا ہے، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، گلی ڈنڈے سے مراد وہ نہیں، جو شاعر لوگ ہیں وہ سمجھ رہے، گلی ڈنڈے سے مراد ہے کہ ایک لائن اتنی ہے، دوسری لائن اتنی بڑی ہے، اور اسے میں نے ایک ہی طرز میں کنورٹ اپنا سیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بڑا پھر مجھے کمنٹس کیے کہ جی یہ بندہ نہیں صحیح، یہ اپنا کئی لوگوں نے مجھے پیسوں کی بھی آفریں کرائی کہ اچھا آپ پھر کیا آپ کا مقصد ہمیں پیسوں والا لگ رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے یار، میں کسی کی نعت پڑھنے کے لیے میں کیوں اس سے پیسے لوں؟ بلکہ کوئی اچھا کلام لکھتا ہے تو میں اس کی نعتیں پڑھتا ہوں، تو اس کو میں جا کے اسے ہدیہ پیش کروں، تحفہ اس کے پاس لے کے جاؤں۔ ٹھیک ہے، مٹھائی لے کے جاؤں اس کے گھر، کیک لے کے جاؤں کہ جی میں نے آپ کی نعت پڑھی ہے۔ یہ ہوتا ہے بات، یہ کہ اگر اس نے شاعری پہ محنت تو کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فن ہے نا، ایک
जितने भी फ़नून हैं इस पे भी मेहनत की जाती है। अब आपके पास वो चीज़ ही नहीं है और आप उसी काम में अपना मकाम पैदा कर रहे हैं। मतलब कि आप कोई बंदा अंधा है तो वो कहता है जी मैंने हलाल कमेटी में लगना है चाँद देखने। तो इसी के ही मुतरादिफ है, आप लोग मेहनत करें शायरी के ऊपर। मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि वज़न क्या होता है, बहरें क्या होती हैं और किस तरह से हम शायरी कर सकते हैं, शायरी करने के तरीक़ेकार क्या हैं, ठीक है। रदीफ़ काफ़िया खाली मिला के शायरी नहीं होती, ठीक है। बड़ा कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग खाली रदीफ़ काफ़िये को जोड़ के तो उसे शायरी समझते हैं, ये शायरी नहीं। अगर शायरी इतना आसान है फिर पाकिस्तान का हर बंदा शायर हो। बल्कि मेरे अब्बू जान कहते हैं कि जी कुत्ते नू रोड़ा मारो तो शायर नू जा वजदा है, वो वाला हिसाब होवे, ठीक है। इतना आसान शायरी नहीं है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। जिस तरह एक सुरीला नात ख़ां बनने के लिए बड़ा कुछ आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं मेहनत करके सुरीला बनाऊँ, ठीक है। मैंने सरकार की बारगाह में कोई नात शरीफ का नजराना पेश करना है तो मैंने ऐसा नहीं करना जिस पे मेहनत नहीं और जो बंदा जिसके पास वो आर्ट ही नहीं, बल्कि अल्लाह की अता है। अल्लाह ने आपको जो फ़न अता नहीं किया, ठीक है, आप उस चीज़ को आप इसमें बेहतरी समझें कि हमारे लिए कोई दूसरे दरवाजे हैं तरक्की करने के लिए, ठीक है। आप शेरी सूरत में नहीं तो आप नसरी सूरत में सरकार की तारीफ़ कर सकते हैं, ख़िताब कर सकते हैं। देखिए कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। किसी के पास शायरी वाला फ़न नहीं तो वो अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज़ से सरकार की तारीफ़ कर सकता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि मेरे लिए दरवाज़ा कौन सा खुला हुआ है, ठीक है। हर बंदे को अल्लाह पाक ने एक अलग-अलग काम के लिए उतारा है, आपने उस काम को समझना है। हाँ, अगर कोई बंदा किसी काम में मेहनत करता है तो फिर अल्लाह पाक उसे उसका अजर देता है उसी काम में, ठीक है। जो बंदा शायरी में मेहनत करता है फिर अल्लाह पाक उसे शायरी में उसकी मेहनत का सिला देता है। कोई नात ख़ानी में करता है, कोई अल्लाह पाक उसे नात ख़ानी में सिला देता है, ठीक है। तो आवाज़ में भी ये कोई पैदाइशी तौर पे मेरे गले में ये मुर्कियाँ या ये वोकल्स नहीं थे, ये मेहनत करके बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप शायरी इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बल्कि नात ख़ानी से ज़्यादा मुश्किल है शायरी करना, ठीक है। मतलब आवाज़ को बनाने से मुश्किल है, बल्कि यूँ मैं कहूँगा कि नात ख़ानी से मुश्किल नात गोई है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को मकाम दिया, नात ख़ां को नहीं नात गो को दिया। हम लोग नात ख़ान स्टेजों पे कहते हैं कि जी सरकार ने अपने सना खान को मिंबर पे बिठाया है, वो सना खान नहीं थे। और ना ही हज़रत एहसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तरन्नुम में नात पढ़ी थी। उन्होंने अपने अशार सरकार की बारगाह में तातुल लफ्ज़ पेश किए थे, तो वो नात गो शायर थे। सरकार ने नात गो शायर को मकाम दिया है, ठीक है। मिंबर पे सरकार ने शायर को बिठाया है। किस शायर को? जिसने सरकार की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश किया है कि जी सरकार मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने आपसे पूछ पूछ के आपको बनाया हो, ठीक है। तो ये है नात, ठीक है। और ये नात गो का मकाम, ठीक है। नात खान जो है वो तो नात गो शौराए कराम के ग़ुलाम होते हैं, ठीक है। नात गो शौरा ने लिखना है तो वो सरकार ने खैरात देनी है नात गो शौरा को, और नात खानों ने फिर वो खैरात लेनी है नात गो शौरा से, ठीक है। ये खैरात सरकार से ही मिलती है लेकिन वसीला शौराए कराम बनते हैं। तो नात खान ग़ुलाम है नात गो शौरा के, और नात गो शौरा वो डायरेक्ट सरकार के ग़ुलाम हैं। उनको सरकार ने इनाम देना है और नात गो शौरा जो हैं उन्होंने फिर इस सरकार की अता को आगे बांटना है और फिर हम नात खानों ने पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आसान ना समझा करें मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतना आसान नहीं है शायरी। मैं किसी की शायरी नहीं पढ़ूँगा, जिसकी शायरी वाकई इस काबिल है। मेरे साथ अच्छे शौराए कराम जब रब्ता करते हैं तो वो मुझे नातें भेजते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जिसने इस मैदान में मार ही नहीं खाई मैं उसकी नातें नहीं पढ़ता। और ना ही मैं सरकार की बारगाह में ऐसा तोहफ़ा या नजराना पेश करना चाहता हूँ जिसके पीछे कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल ऐसी बैठे बैठे बस कलम चला के लिखी है, या चाहे किसी का दिल टूटे। क्योंकि मेरे साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ है, भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, मेरा नंबर भी पब्लिक है, इस वजह से मैं आपसे एक भाई बन के बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक यूट्यूबर ना होता, मेरा मतलब अगर मैंने यूट्यूबर सिर्फ होता, नंबर पब्लिक ना किया होता, तो कभी ये बातें आपके साथ ना होती, ठीक है। क्यों आप लोगों की जो ज़ाती बातें उनसे मैं फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे और शायरी के वाले से भी अब वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, बल्कि आप ना भी लाइक देंगे मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड करूँगा, लेकिन यार हौसला अफजाई हो जाएगी क्योंकि नया टॉपिक मैंने डिसाइड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।